우리 지금 제일 중요한 나이에 있는 사람들이 우리 청년들입니다. Those who are in the most important age of their lives are young adults 분들이 다 어려운 거예요. and have these sincere conversations, and all of them are going through so much hardships. 지금 직장 생활도 어렵고 신앙 생활도 어렵고 가정 생활도 어렵고 The hardships inside of their workplaces, 그래요. inside of their families, as they raise their children, most of them are like that. 어느 날 내가 중요한 것을 발견했어요. One day, I realized something very important. 그래서 걱정하지 마라. So I told them, do not worry. 확신 있게 얘기해 줄 수 있어요. I could tell them with conviction, 그 어떤 어려운 가운데서도 걱정하지 마라. no matter what kind of suffering you're in the midst of, do not worry. 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라. Because the spirit of the law has set you free from the law of sin and death. 어느 날 하나님의 말씀 속에서요. 중요한 세 가지를 제가 발견했어요. But one day in the Word of God, I realized and discovered three important 오늘 things. 예배하면서 기도하셔도 되고요. 여러분 한 주간 동안 기도하셔도 됩니다. You can pray for this right now during worship or throughout this week. 전에 몰랐던 첫 번째 발견한 게 뭔가 하니까 운명을 바꾸는 어마어마한 영적 사실이 있다는 걸 알았어요. No, one thing that I realized was that there's a great spiritual fact behind that will change my fate and destiny. 나의 운명을 완전히 바꾸는 영적인 배경들이 있음을 확인했어요. I was able to confirm that I have a spiritual background that overturns and completely changes my spiritual fate and destiny. 기도가 시작되는 거예요. It was from that moment on that I was able to pray. 그때 보이는 게요. 이 하나님께서 우리가 기도할 때 많은 주의 사자들을 보내고 주의 전사들을 보내서 기도 응답하시는 기도를 알게 된 거예요. It was from that moment on that I realized when we pray, God sends His ministry of angels and the work of the Holy Ghost, the holy angels, to work upon us and answer our prayers. 나에게 운명이 뒤바뀌고 영적 사실을 깨달을 때 그 뒤부터 온다는 어마어마한 응답을 확인해야 되는 겁니다. But you have to confirm and see that these tremendous answers come when you see that the spiritual facts that overturns your spiritual fate and destiny takes place. 정말입니다. 나는 그걸 발견해서 기도했을 뿐인데요. 전에는 제일 어려운 게 전도였어요. All I did was realize this and started to pray. And before in the past, the most difficult thing for me was evangelism. 아니 그거 깨달았을 뿐인데 가는 곳마다 전도 문이 열리고 말이죠. 전도 운동이 막 일어나는 거예요. All I did was realize 어려운 this, 거예요. and all these doors of evangelism started to open. And I was so taken aback. 오늘 한 분도 낙심하지 마시고 운명을 뒤바꾸는 기도를 시작하세요. May not a single person be in despair, but 첫 instead 번째입니다. realize and restore the spiritual fact. 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. You have been set free from the law of sin and death. 말입니까? From what? 생명의 성령의 법이 너를 죄와 사망의 법에서 해방하였습니다. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives you life has set you free from the law of the sin and death. 굉장히 중요한 단어입니다. 놓치지 마세요. And so this is so important. Do not lose hold of this. 두 번째 깨달아진 게 Then I realized the second thing. 예수 그리스도로 말미암으로 주신 두 번째 뭔가 하니까요. 어마어마하게 이 사단의 망대들이요. 우리 속에 현장에 지어져 있는 거예요. Is that the partisans of Satan is built and established inside of me, inside of our fields, all throughout this world. 이걸 무너뜨려야 되는 거다. We have to demolish this. 뭘로? 기도로. Through what? Through prayer. 그리고 세 번째 걸 본 거예요. And then I started to see the third thing. 하나님의 망대를 세워야 되는 거. We have to establish the partisan of God. 하나님의 망대 딴 거 없습니다. There's nothing else when it comes to remarkable 성삼위 things. 하나님께서 내 속에 임하여 주옵소서. Lord God, may the triune God come upon me. 보좌의 능력이 내게 임하여 주옵소서. May the power of the throne come upon inside of me. 세계 복음할 능력이 내게 임하여 주옵소서. And may the power to do world evangelization come upon me. 이 기도를 실제로 한 거예요. I start to realistically pray for these things. 기도는 모든 영적인 문제를 바꾸는 서감 근세를 무너뜨리는 망대를 무너뜨리는 것이다. Prayer is what overturns our spiritual past. It truly breaks down all the partisans of Satan. 기도는 보좌를 움직이는 하나님의 망대를 세우는 것이다. Prayer is what raises up and establishes the partisans of God that truly moves the power of the throne. 이걸 믿고 시작해야 돼요. So with that faith, may 결론 맺겠습니다. 여러분에게는 세 번의 기회가 올 겁니다. this is a conclusion. You will have three opportunities and 첫 번째 chances. 기회입니다. The first opportunity,
갈보리산과 감남산 마가다락방에 있는 응답이 여러분에게 올 겁니다. The answers of Mount of Calvary, the Mount of Olives, and Mark's upper room will 끝난 come 겁니다. upon you. Then 그게 that's 첫 it. 번째, 여러분에게 Opportunity. 두 번째 기회가 올 겁니다. Then the second opportunity will come to you. 빛의 경제를 회복하는 기회가 올 겁니다. The opportunity to restore the economy of 분명히 light. 왔어요. Absolutely, this will happen. 세 번째 기회가 올 겁니다. Then the third opportunity will come. 여러분의 후대를 통하여 렘넌트 경제, 렘넌트 문화 회복될 겁니다. It is through your posterity that we'll see the restoration of the economy of the remnants, and the culture of the remnants will be restored. 오늘 전 교인이 이 기도가 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that all the entire church will start with this prayer. 우리는 24를 살아가는데 그걸 넘어서는 하나님의 응답 25로 이 말은 축복의 해입니다. 이 응답을 누리는 길은 하나밖에 없어요. 성령 충만. 근데 한 번 받고 끝나는 게 아니고 지속적인 성령 충만. 사단이 만들어 놓은 망대. 혼돈과 흑암과 공허. 이게 사단이 만들어 놓은 12가지 망대입니다. 이게 아주 구체화되어 있어요. 현장에는. 이제는 일어나서 이 빛을 발하라. 그 응답이 우리 북구 지교회를 통해 새롭게 시작될 수 있기를 바랍니다. 역시 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 역사하신다. 근데 하나님이 필요하니까 모든 것을 준비해 놓고 이번 주에 그것을 이룰 수 있는 만남을 만나러 갑니다. 우리는 이 땅을 살아가는 동안 선택의 연속 속에 있습니다. 저와 여러분이 하나님의 인도를 받고 하나님의 음성을 들을 수 있어요. 저와 여러분의 영적 상태가 만들어지면 하나님이 일을 일으키는 거예요. 하나님의 자녀의 축복은 구원받은 것과 문화 현장을 살리는 겁니다. 우리 주님이면 어떻게 하셨을까? 믿음의 그릇 따라 하나님이 채우시는 거예요. 하나님이 가장 원하시는 인생, 전도자의 삶. 키가 되어지는 건 사모늘. 그 모두 훈련을 가지고 본격적인 복음의 빛을 비추는 캠프. 전도자 유목사님 속에 있는 전도운동이 지금 시작되고 있다고 느껴져요. 하나님이 행하셔야 돼요. 거기에 저와 여러분 쓰임받게 되시길 바랍니다. 응답 25의 시간표. 보이지 않는 사역을 해야 돼요. 그게 개척교회지. 그때는 문 열리는 대로 뛰어라. 부흥하기 시작할 때는 5가지 기초, 성경적인 전도운동에 든든한 뿔을 내려라. 이제 큰 교회를 향하여 갈 때는 전문사역이 본격적으로 일어납니다. 세계복음의 핵심 현장 전문사역입니다. 근데 이때요 중요한 게 동기입니다. 하나님께서 울산에 주신 증거 주신 이유가 있어요. 전도자 유광수 목사님 통해 나온 메시지가 성경적인 전도운동 내용 딱 맞는 메시지인데 거기에 대한 증거를 내가 보여야 되겠다. 이 북구에 또 온양에 밀양에 증거가 일어나야 됩니다. 이것을 어떻게 이룹니까? 그렇게 2년 동안 얘기했던 우리 교회 정체성을 통해 하면 됩니다. 이 일을 위한 25응답. 올바른 복음운동이 일어나면 반드시 핍박이 함께 일어나요. 전도운동이 바르게 일어나면 사단이 발악합니다. 진짜와 가짜가 구별되는 거예요. 항상 하나님 앞에서 봐야 돼요. 저와 여러분에게 하나님 말씀을 딱 주시게 되어 있습니다. 뭐라고 기도합니까? 담대히 복음을 제대로 말씀을 담대히 전할 수 있도록 역사해달라. 모든 것은 복음운동에 유익한 방향. 그러면서 초대교회 말씀운동이 일어나니까 경제에 어려움이 없는 거예요. 너희는 먼저 그의 나라와 구하라. 언제 하나님 역사하셨냐? 성도들이 핍박에 왔는데 원네스가 되어버렸어요. 우리 구원받은 자의 인생은 성령 충만이 답입니다. 다른 길이 없어요. 그래 오직 성령 충만하면 성령의 인도를 받게 돼 있어요. 그러면 계속적인 증거를 주시게 돼 있어요. 성경적인 확신 속에 있어야 돼요. 신분권세. 그게 방향입니다. 복음을 깨닫고 원래 하던 거 그게
답을 가지고 하니까 이게 다른 거예요. 결단, 기도 외에는 이런 이유가 없다. 될 때까지 해야 돼요. 모든 것 역사를 하셔도 결국은 저와 여러분 그릇이 준비돼야 돼요. 올바른 교회, 모든 사람이 복음받고 살아계신 참 하나님께 돌아올 수 있도록 만드는 현장. 거기에 저와 여러분 정인되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 합시다. 과거, 오늘, 미래를 완전히 바꾼, 운명을 바꾼 그런 축복을 받은 겁니다. 已经领受了过去、今天、未来所有的命运得以改变的祝福。 죄와 사망의 법, 요게 사단의 망대입니다. 这个罪和死亡的律呢，就是撒旦的网楼。 성령의 생명의 법, 이랬으면 이게 하나님의 망대예요. 但是赐生命圣灵的律，这是神的网楼。 불신자는 지금도 계속 사단이 대적하고 송사하고 그렇게 하죠. 不信者呢，撒旦直到现在还在抵挡他们，在控告他们。 그리스도 오심으로 완전히 해결된 겁니다. 但是因着基督过来，所有都结束了。 내가 확신하노니 我深信， 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음도 어떤 것이라도 그리스도 사랑을 끊을 수 없으리라. 因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。 예, 우리가 아무 생각도 없이 산다 이러면 망하는 줄도 모르잖아요. 정말 복음 현장에서 이 핍박 속에서 일어난 그들에게 주는 답입니다. 我们有的时候毫无想法，失败也不知道，但是真的在没有福音的现场当中，逼迫的现场里面，给那些人的答案。 첫째로는 로마에 보면요, 굉장한 큰 우상 신전이 있습니다. 罗马当中有非常大的偶像的神庙， 이 우상 신전을 무너뜨리고 흑암을 이길 완전한 언약을 가진 사람들입니다. 摧毁偶像神庙，完全胜过黑暗的，拥有神约的人们。 누가 이기겠습니까? 우상 신전에 있는 사람과 언약의 사람은요. 谁胜过了呢？是偶像神庙里头人呢，还是有约的人呢？ 그래서 너희를 아무도 끊을 자가 없다. 所以说，无人能够隔绝你们， 그 누구도 너희를 대적하지 못할 것이다. 无人能够抵挡你们。 고린도후서 10장 4절 5절에는 하나님의 말씀의 능력으로 강력한 진을 무너뜨릴 것이네. 哥林多后书10章4到5节是靠着神有能力的话语，可以攻破坚固的营垒， 우리의 생각도 무너뜨릴 것이다. 包括我们的想法也可以一一摧毁。 그거 바꿔버리면요, 그때부터 엄청난 응답이 시작되는 거죠. 如果改变这个的话，从那个时候起会开始惊人的应允， 제사장들은 24시간에 에봇을 입었어요. 并且呢，这个祭司长们他们24小时都得穿着他们的祭司的衣服。 24시간 이상을 기도한 겁니다. 에봇을 입고 있었는데 에봇에 뭐가 붙어 있는 거 하니까 12지파의 이름이 다 기록되어 있습니다. 他们24小时得祷告，他们的衣服上面有什么呢？有12个支派的这个牌子名牌。 우리가 로마의 복음을 전하고 성전을 짓는 이유는 우상 신전의 흑암을 완전히 막는 것이고 이 기도가 시작되는 것이다. 我们向着罗马建造圣殿，传讲福音，是为了完全除灭偶像的神庙，并且要完全恢复下面的部分。 여러분들은 로마 사람들처럼 세 가지 뜰을 준비해야 됩니다. 各位，你们要像罗马人一样，要准备3个愿。 이게 성전 건축의 이유요, 신앙생활하는 이유입니다. 这是建造圣殿的理由，是我们过信仰生活的理由。 교회의 이유입니다. 这个也是教会的理由。 24 있었던 겁니다. 这个里头有24， 25 영원입니다. 有25永恒， 이 말을 꼭 기억해야 돼요. 一定要牢记这个话语。 25는 뭡니까? 25是什么呢？ 완전히 하나님의 능력으로 답이 임한 겁니다. 完全借着神的能力让答案降 영원은 临。 뭡니까? 永恒是什么 두 呢？ 번 다시 무너지지 않는 영원한 기회로 만드는 겁니다. 是再也不会倒下来的，要变成这永远的机会。 이 성전에서 기도하는 것은 계시록 8장 3절 5절에 보니까 보좌와 연결돼서 여러분의 기도는 하나도 떨어지지 않고 그 안에 담아야 돼요.
所以各位，你们祷告的部分就像这个启示录8章3到5节，你们在圣经里面祷告的一个都不能落下，都会到天国去。 파수꾼을 세워라. 要建立守望 하나님, 者， 너 파수꾼은 뭘 해야 됩니까? 빛을 발하야 되잖아요. 守望者得做什么呢？得发光。 이 빛이 플랫폼이요, 파수대요, 안테나입니다. 这个光就是平台，守望塔是天线。 왜 망대를 만들어야 되느냐? 为什么建造望楼呢？ 만민이 살아나도록 为了叫万民活起来。 확실한 준비를 해야 돼요. 各位，你们觉得辛苦？这不是辛苦，年轻时不能觉得吃苦，怎么样？ 뭘 말입니까? 要确实来准备。 세계 복음화 할 준비를 해라. 做什么？要做世界福音化的准备。 절대로 망할 수가 없어요. 各位绝对不会失败的， 그 누구도 너희를 그리스도 안에서 끊을 수 없으리라. 绝对没有人可以让你从基督里头隔绝出来。 여러분 혹시나 우리 직분자들 가운데 나는 삶이 어렵다 싶습니까? 새로 준비하세요. 제대로 하시라니까요. 各位，如果有职分的人当中 하나님의 사인입니다. 觉得我的生活很辛苦的话，那你重新来做吧， 하나님의 엄청난 걸 모르기 때문에요. 因为不知道神惊人的那些。 완전히요. 사단이 망대 자체를 무너뜨리고 하나님의 망대를 세우는 게 복음이에요. 要完全摧毁撒旦的望楼，建造起神的望楼的，这就是福音。 렘드 7명이 결국 이 망대를 만드는 거예요. 这个7个 remnant 归根结底就是建造的望楼， 이것만 만들면 응답은 오게 돼 있습니다. 只要筑起望楼，就会有应允过来。 여러분 인생을 이번에 성전 건축이랑을 놓고 완전히 새로 시작한 기회로 삽니다. 各位， 기억하셔야 돼요. 你们要记住，将你们的人生完全拿着建筑圣殿来全新开始。 노예에서 해방된 자. 어떤 어려움 가운데서도 낙심하지 않고 죄와 사망의 법에서 생명의 성령의 법으로 해방하신 예수 그리스도의 이름으로 기도하게 하심을 감사드립니다. 기도로 나의 과거, 오늘, 미래 운명을 바꾸신 어마어마한 영적 사실과 영적 배경을 누리게 하옵소서. 기도로 우리 속에 현장 속에 있는 사탄의 12가지 망대를 무너뜨리게 하옵소서. 기도로 보좌의 능력이 내게 임하는 하나님의 망대를 세우게 하시고 3가지 기회를 나의 것으로 붙잡아 생명의 성령의 법으로 세계복음화의 축복을 누리게 하옵소서. 지속적인 성령 충만과 응답 25. 하나님의 영으로 충만케 하시니 감사드립니다. 전 세계 사단의 망대를 무너뜨리도록 일어나 빛을 발하게 하시고 항상 예수님이라면 어떻게 하셨을지 질문하여 하나님이 준비하신 것을 찾게 하옵소서. 구원의 축복과 함께 복음으로 문화를 바꾸게 하시고 하나님이 행하시는 전도운동에 쓰임받게 하옵소서. 보이지 않는 사역으로 하나님의 인도를 받고 현장에 하나님의 나라가 임하여 되어지는 전도의 응답을 확인하게 하옵소서. 동기를 점검하고 임마누엘 울산과 임마누엘 부산에 있었던 응답 그대로 받게 하옵소서. 교회 5가지 정체성의 응답을 받고 말씀대로 되어지는 것을 확인하게 하옵소서. 항상 하나님 앞에 서게 하시고 마태복음 6장 33절의 응답과 함께 초대교회의 응답을 받게 하옵소서. 답을 가지고 기도하고 기도를 결단하며 그릇을 준비하여 성령의 충만과 성령 인도를 받는 응답을 확인하게 하옵소서. 아무도 끊을 수 없는 자들, 생명의 성령의 법으로 죄와 사망의 법에서 해방되어 대적할 자가 없고 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 언약의 사람이 되게 하신 것을 감사드립니다. 우상신전을 무너뜨리고 흑암을 이길 완전한 언약 가진 자로
성전, 교회의 축복을 누리게 하옵소서. 세 가지 뜰, 아이들의 뜰, 이방인의 뜰, 치유하는 기도의 뜰이 있는 교회와 성전을 준비하게 하옵소서. 237 나라와 5천 종족의 망대를 세워 파수꾼을 세워 빛을 발하며 만민을 위해 길을 들게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.